सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। भक्तबंधु दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। सर्वप्रथमे आमे आरंभ करिबा आपण मानकर अति प्रिय कार्यक्रम आजिर पंचांग माध्यम रे करिबा समस्त समस्यार सरल समाधान। सर्वप्रथमे आज जो शिशु माने जन्म ग्रहण करिसेंती बा करिवे सेमानंकु जन्मदिनर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आज आमे जानिबा कौन रहिछि तिथि बार नक्षत्र राशि आज कौन रहिछि। सर्वप्रथमे इंग्राजी हिसाब रे आज हेउछि मार्च मास 10 तारिख 2026 मसीहा मंगलवार। ओडिया हिसाब रे आज हेउछि चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रात्र 2:11 पर्यंत सप्तमी तिथि रहउचंती। तापर अष्टमी तिथिंकर मध्य अयम आरंभ। आज नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र रहउचंती रात्र 8:01 पर्यंत। तापरे ज्येष्ठा नक्षत्रंकर अयम आरंभ। आज दुईटी तिथि दुईटी नक्षत्र मध्य आज रहउचंती, किंतु आज राशि गोटिए रहउचंती, केवल हेउचंती बिछा राशि। आज चंद्र भगवान संपूर्ण बिछा राशि रे 60 दंड बा अहोरात्र आज अवस्थान करुछंती। आज सूर्य नारायण भगवान कुंभ राशि रे अवस्थान करियछंती। आज सूर्योदय 6:03 एवं सूर्यास्त 5:51 आज दिन रे जो शिशु माने दिन रे हेउ किंबा रात्रि रे हेउ आज जे जन्म ग्रहण करिवे सेमानंकर आज बिछा राशि हेब, कारण आज बिछा राशि रे चंद्र भगवान संपूर्ण 60 दंड बा अहोरात्र विराजमान करुछंती। आज जेहेतु मंगलवार रहिछंती, आज मकर राशि रो घातवार एवं आज घात चंद्र कौनसी राशि रो नाही। आज जो माने मृत्युवरण करिवे बा करिछंती सेमानंकर आज 2 पाद पुष्कर दोष लागिव एवं रात्र 2:11 परे 1 पाद पुष्कर दोष लागिव, कारण आज 12 जनित ता सहित तिथि जनित पुष्कर दोष लागुछंती। रात्र 2:11 परे केवल 12 जनित पुष्कर दोष आज लागिव। आज जो माने पितृपिता मानंकु श्राद्ध तर्पण इत्यादि करिवे सेमाने सप्तमी रे एकोदिष्ट बा पार्वण श्राद्ध आज करिवे। आज शास्त्र रे ताल भक्षण करिबा पई निषिद्ध करा जायछि, तेणु आज ताल खांतु नाही, आपण माने सुस्थ रहिवे। आज शुभ बेला बा अमृत बेला दिन 8:22 ठारू 10:46 मध्य रे आज गोटे अमृत बेलार जोग रहिछि एवं दिन 1:10 ठारू 2:46 मध्य रे आज गोटे मध्य अमृत बेलार जोग रहिछि। तापरे अपराह्न 3:34 ठारू 5:10 पर्यंत आज गोटे अमृत बेलार जोग रहिछि। तापरे संध्या 6:04 ठारू रात्र 1:53 पर्यंत आज गोटे अमृत बेलार मध्य जोग रहउचंती। आज अशुभ बेला बा काल बेला दिन 7:25 ठारू 8:55 पर्यंत आज काल बेलार जोग रहुछि। पुनर्बार द्विपहर रे 1:24 ठारू 2:54 मध्य रे आज गोटे काल बेलार जोग मध्य रहुछि। आज कालरात्रि जोग मध्य रहिछि रात्र 7:23 ठारू 8:53 पर्यंत आज कालरात्रि जोग रहुछि।
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ ବା ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ଅମୃତ ବେଳା ବା ଶୁଭ ବେଳାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଗୋଟି ରାଶିର କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ, କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚଳାଚଳି କରୁଛନ୍ତି ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ମାମଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଅଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସତର୍କତା ଆଜି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି, କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ, ନାଲି ଏବଂ ଅରେଞ୍ଜ ବା କମଳା ରଙ୍ଗ। ଆପଣ ଆଜି ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଆପଣ ଉପଶମ ପାଇବେ ବା ଦୂର ହେବ। ଆଜି ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ପୁରାତନ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖା ହୋଇପାରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଆଜି ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସମୟ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଜି ଖୁସିର ସହିତ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଏବଂ ଘିଅ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆଜି ହଠାତ୍ କାହା ଉପରେ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆପଣ ଆଜି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ ଆଜି କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମ୍ମୋହୋ, ସମ୍ମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମ, ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶୋ, ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ କ୍ରୋଧକୁ ସଂଯମତା ଦିଅନ୍ତୁ, ସଂଯମ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଆଜି ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ରାଗିବା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି
ବା କର୍କଟ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯିଏ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଆଜି ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭୁଲ ହେବ, ଆଜି ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କିଛି ଭୂ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରି ଆପଣ ଆଜି ସବୁ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ଧଳା। ଆପଣ ଆଜି ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ବା ସିଂହ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶିରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କାରଣ ଆଜି ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଘଟିପାରେ। ଭୃତ୍ୟ ହାନି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ଦେଖେଇ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି କରିପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବାଦ ବିବାଦ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପରିବାର ଅଛି ମାନେ ତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାକୁ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ବା ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, କାରଣ ଆଜି ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନାଲି, ଧଳା ଏବଂ ଗୋଲାପୀ। ଆପଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଓମ ଦିବାକରାୟ ବିଦ୍ମହେ ପ୍ରଭାକରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଏହି ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଟିକେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି ବା କନ୍ୟା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ତୃତୀୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଟିକେ ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଟିକେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆଜି ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି କିଛି ଗୋ ସମ୍ପଦ ବା ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଚଳନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, କଫି ଏବଂ ଚମ୍ପା। ଆପଣ ଆଜି ମା କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ବେଲପତ୍ରର ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁକରି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। ତଥାପି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ରାଗ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମଭାବାପନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କଳହ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି କଳହରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, କାରଣ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ କଲର। ଆପଣ ଆଜି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କିଛି ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପର ମାଳ ବା ଧଳା ଫୁଲର ମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ବା ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି କିଛି ଭୂମି ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ବନ୍ଧୁଜନିତ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ଆଜି ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ପୁରା 10%ରୁ 9% ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ, କାରଣ ଆଜି ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଫଳ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଜମାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଧନୁରାଶିରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ କାମକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଟିକେ ଆଜି ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଆଜି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସବୁକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ମନ ଲଗାଇ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଜି ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଲାଗିଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁକୁ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଟିକେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି, କାରଣ ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସୁନେଲି, ଚମ୍ପା ଏବଂ ହଳଦୀ। ଆପଣ ଆଜି ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ବିଜୟ ହେବେ। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମକର ରାଶିରେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଆପଣ ରହିବେ। ଆଜି ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆୟର ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିବେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ହେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି।
ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି କିଛି ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ବା ଆଜି କିଛି ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସାଥ ଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରାକୁ ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପୁରା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିବେ ଆଜି କର୍ମ ସଫଳର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିବେ ବା କରିନଥିବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅନ୍ତିମ ରାଶିରେ ମୀନ ରାଶି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନବମରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣମାନେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ ବା ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି କର୍ମ ତତ୍ପରତା ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଆଳସ୍ୟାମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଶରୀରକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା ଗମନ କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କାରଣ ଆଜି କିଛି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର କିନ୍ତୁ ଭଲ ରହିଛି। ଆଜି ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ହଳଦିଆ ଏବଂ ଚମ୍ପା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଧଳା ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 12ଗୋଟି ରାଶିର କ'ଣ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ, କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ରାଶି ବିଷୟରେ ବା ନିଜ ନିଜ ରାଶି ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯାହାର ଭଲ ଥାଉ କି ଖରାପ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ରହିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।